Shadaqallahul azim. Astagfirullah al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hatta ila hadra sayyidina al-Mustafa an-Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa asarihi wa ansarihi wa asyaihi wa atba'ihi wa muhibbihi ila yaumil qiyamah, khususan ila ruh sayyidatina ummina Khadijatul Kubra syai'un lillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة إلى أرواح الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين والأئمة الحديث والمفسرين وسائر سادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية لله من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها. ثم البدء إلى أرواح والدينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأهل لا إله إلا الله الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها من قبل إلى قبل لدن آدم إلى يوم القيامة، خصوصا إلى أرواح والدينا ومشايخنا معلمينا وآبائنا وأمهاتنا أزواجنا قرابتنا ولمن أحب وصل إلينا وجميع المسلمين أن الله الكريم يغشاهم الجمع بالرحمة والمغفرة، وأن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويرزقهم ويعيد علينا من بركتهم ونفياتهم وأمدادهم وأنهاضهم ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب على ما نوى به أسلافنا الصالحون. من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وعيس مولود سيدنا مولانا محمد النبي المقدس المحمود بالشفاعة العظمى والهول المورود. انصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان بانطلاق صبحه على كل الأكوان. والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بإشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومواجرته ونصرته. أما بعد، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تعلمون أيهم أقرب لكم نفعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال النبي
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirun walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah, syukur alhamdulillah masih kita dipanjangkan umur, diberi Allah taala taufik hidayah, diberi Allah taala petunjuk dan pertolongannya menjadi orang yang beriman, nikmat yang teramat besar dan sangat besar, yaitu menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Juga nikmat yang besar juga menjadi umatnya Rasulullah, Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat disayangi Allah Ta'ala, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah menjadi orang beriman dan umat Nabi Muhammad. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita niat i'tikaf di majlis, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan menuntut ilmu. Nawaitu ana atakifa fi hadzal majlis sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf, berhenti di dalam majlis ilmu, sunatkan Allah Ta'ala. Man arada ayyan dura ila utaqaillah minan nar falyandur ila talabatil ilm. Wa man mata ala tilkal halah mata syahidan aw kama qala Nabi. Juga sama-sama kita berniat nawaitu an atikifa bainal isya wal nawaitu an hiya bainal isya wal maghrib sunnatullah ta'ala. Sengaja aku menghidupkan malam antara maghrib dan isya, sunatkan Allah Ta'ala. Wa nawaitu an andhira salah ba'da salah sunnatullah ta'ala. Sengaja aku menanti sembahyang isya sesudah sembahyang maghrib, sunatkan Allah Ta'ala. Amma ba'du. Kita aja sedikit aja lah, bukan penting lah. Radhiyallahu anhu ankum an jamil muslimin qala radhiyallahu an. Amma ba'du. Ini risalah adalah keringkasan terjemah risalah manaqib. Manaqib itu perjalanan hidup. Sayyidah Khadijah, Sayyidah terkenal lah. Amun lalakian Sayyidi, amun bibinian Sayyidah, lalu disingkat Siti Khadijah. Amun zaman now Siti, tetapi ada lagi Siti lah zaman now lah. Ampi. Sayyidati Khadijatul Kubra, Al-Kubra artinya yang besar, yang diutamakan, yang mulia, yang berwibawa, yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, imam besar di Mekah, Habib Muhammad Alwi Maliki Mekah Al-Hasani. Berkata Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ini dari Rasulullah ujar Abah Guru Habib Muhammad bin Alwi Maliki itu wali kutub. Tapi bubuhan Wahabi madahkan sidin malah banyak dimusuhi lah, gitu kan. Wah ini zamannya ya Allah. Ini risalah manaqib Siti Khadijah adalah tiupan syafaat kenabian dan nimpahan rahmat ketuhanan dengan disertai goresan pena tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra yang dikarang oleh Al-Habib istri Rasulullah SAW. Khadijatul Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik yang merupakan cermin dari budi pekerti Rasulullah, insan yang sempurna. Jadi wajar amunnya biasanya nang laki itu jadi ibu negara, nang laki kepala negara, pasti nang mini ibu negara. Kalau nang laki ya Rasulullah lah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, otomatis bini sidin Ummul Mukminin an-nabiyyu aula bil mu'minin wa aswajuhu ummahatuhum otomatis jadi Ummul Mukminin Siti Khadijah tadi. Kalau Nabi orang yang terbaik, otomatis bini sidin Siti Khadijah, Ummi Khadijah itu perempuan terbaik sudah. Khadijatul Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Aus bin Qusay al-Qusayyah al-Asadiyah. Nasabnya yang bertemu dengan nasab Nabi, artinya keturunan sidin sama dengan keturunan Rasulullah. Dasar wujud apa Allah menciptakan permata itu, gasan permata juga tidak menempatkan sesuatu itu kecuali di tempat yang baik juga. Makanya amun hendak besian, ada kawanan dulu hendak besi bini bungas mintuha sugi jujuran murah membaca Quran bajuju kada harapan apa andalan bakami lanjar ada senang lain karena mau harus ada juga istilah keistimewaannya. Amun hendak ini kaidah, amun hendak laki ditaati oleh bini, bakti bini lah, bakti lawan kuitan itu kaidah. Amun hendak anak bakti lawan kita, birru abaakum tabirrakum abnaukum, baktilah kepada kedua orang tua kamu, abaakum pada orang tua kamu, pasti anak ikam bakti jar Tuhan. Man lam yarham lam yurham. Jangan berharap kita apabila sudah kita meninggal, mati, kita dikubur, ada yang mengirimi anak buah, amun kita jarang mengirimi, jangan berharap. Jangan berharap ada orang yang menziarahi kita, amun kita jarang ziarah sir atau ziarah jahir. Makanya kaidah
kama tadin tudan, sebagaimana ikan berhutang dibayari orang. Itu kaidah babini. Ini hanya nih kawan hari ini lah babini lah kita doakan, mudahan doa Rasulullah tahun Sayyidina Anas 3, karena Sayyidina Anas itu jadi khaddam Rasulullah selama 10 tahun. Pertama, mudahan banyak anak. Yang kedua, mudahan banyak harta. Yang ketiga, mudahan masuk surga. Jadi 3 macam begini. Amun banyak anak, minimal anak lah, anak buah lah, apa segala macam. Yang kedua, banyak harta. Duit banyak, masuk surga pulang. Nah ini cari mana? Jadi 3 salah satu doa Rasulullah. Mana kalau Sayyidina Anas bin Malik jadi khadamnya Rasulullah 5 ambi. Ya Rasulullah hendak apa? Menjadi Sayyidina Anas harafian haji ya Rasulullah, menjadi Rasulullah ikam kudoakan supaya banyak anak. Sampai hari kiamat insya Allah keturunan Sayyidina Anas masih ada. Aman keturunan Rasulullah sudah pasti bang. Yang kedua, sampai hari kiamat sebada memandangkan keturunan Sayyidina Anas termasuk salah satu keistimewaan para sahabat nang sugih-sugih keturunan Sayyidina Anas lawan keturunan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Karena jasanya mamanya Abdurrahman bin Auf itu jadi bidannya Rasulullah, berjasa itu jadi lawan Rasulullah. Artinya luar biasa. Berjasa lawan Rasulullah luar biasa, lawan agama Sidin. Makanya kita ada sistemnya sembahyang hadiah, lawan ummil mukminin, lawan Rasulullah, lawan abah mama Nabi kita sembahyang hadiah. Ulun kada pernah mendengar ada orang sembahyang hadiah lawan abah mama Rasulullah kita. Karena malam yaskurin nas lam yaskurillah, orang yang kada berterima kasih lawan manusia sama kada berterima kasih lawan Allah Ta'ala. Tanda terima kasih kita lawan ummina sayyidina jaddina ummina Aminatas Zahrah, Aminatis Zuhriyah lawan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Tanda terima kasih kita barang membaca Quran, khatam Quran dihadiahkan. Mudah-mudahan berkat abah mama Rasulullah. Wah, apa kalau di dalam maulid ada dipadahkan di sana apa? Wali-wali dihir rabbu qad ahya kama qad jaa ada fil hadis wa ida. Qad amana bi haqqan fastaujaba kullan najati wa bil jinani takhallada. Fahuma yaqinan najiyan wa may yaqul bi khilafina dalla sabila wa abida wa qada jami'u usulihim ma'wahum darun na'im kama rawahu manih dada ahli surga kedua-duanya. Bila ada madahkan orang abah mama Nabi masuk neraka itu dilaknat Allah Ta'ala bukan dalam arti. Wah ini bubuhan Wahabi banyak banget yang kada baiknya itu diucapkan. Amun hendak bakti anak kita, bakti kita lawan kuitan. Amun hendak bakti itu kaidah. Jadi begiringan aja masing-masing kita mencintai Rasulullah ini begiringan. Kulluhum mir Rasulillahi multamisun garfam minal bahri aw rasfam minad yami. Ada nang secibuk, ada nang segayung, ada nang setakuk aja, ada nang banyak. Karena cintanya lawan Rasulullah, sekedar cintanya lawan Rasulullah, sekedar itulah pemberian Tuhan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu, hendaklah bi fadlillah itu ngaran istimewa, wa bi rahmatihi dan dengan rahmat itu ngaran Nabi Muhammad. Makanya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka, ujungnya bi rahmatika bi nabika, karena ngaran Nabi. Hendak taat anak, amun kita hajak kada taat lawan kuitan kita. Hendak taat bini, amun kita hajak kada taat lawan orang tua kita kada harapan. Tadi doakan banyak anak, banyak harta, lawan masuk surga. Apalagi musim hujan nang ini, jangan boleh kawin dah pulang nih bagus banget. Karena mana pahalanya? Pas hendak menjawil dengan kada taat. Makanya diantaranya salah satunya keistimewaan lah apa aja lah. Amun hendak besi bini bungas juga taat lawan kuitan. Minimal paling kada 25 kali sehari membaca Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli walidayya. Pasti bungas kau dipastikan. Tuhan pasti membalas. Bayar hendak mana bini kada aku niya berbalik je orang dahulu. Kada patuh. Paksa bepantun lalakiannya. Ya Allah ya Rabbi, siapa kada taat lawan laki matinya jadi babi. Nabi di mendengar. Ya Allah ya Rasul, hendak kai taat tapi aku lagi babisul aja naminin. Ujian nang laki pulang. Ya Allah ya Hu, aku minta maaf, aku kada tahu jenang laki. Jenang bini, ya Allah ya Muhammad, amun hendak ayuha tapi bagamat ya kisah. Nih, amun hendak besi nang bakti tadi. Paling bakti setiap Khadijah.
Ketika Nabi telah menyelesaikan tugasnya dan semua kita bercalok aja lah ini belum ya sedikit lagi. Nabi Muhammad SAW, sungguhnya Allah memberikan ilham kepada Nabi Muhammad SAW semacam persetujuan, dan menikah dengan Siti Khadijah, Ummi Khadijah adalah suatu langkah yang baik dan tepat. Lalu keduanya meminta persetujuan bermusyawarah kepada paman-paman yang mulia. Nabi kawin dengan Siti Khadijah. Allah mansur nafahat ridwan alaiha wa middana bil asrar allati awdataha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha min sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawin dengan Siti Khadijah berumur 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Tatuhan yang bini wajar. Adapun Khadijah sebelumnya, Ummi Khadijah sebelumnya telah kawin dengan dua orang laki-laki, yaitu Hindun Abu Halah dan Zarah dari Bani Adi, dan yang kedua Atiq bin Ali bin Makhzum Al-Qurashi. Dan Khadijah juga punya keturunan dengan suaminya yang dahulu, yaitu Abdul Manaf dan Hindun. Keduanya adalah anak suaminya. Atiq anak tiri Rasulullah SAW. Jadi wajar. Jadi Rasulullah itu ada bisian anak tiri, ada bisian dan sanak angkat. Misalnya angkat anak oleh Halimat Sa'diyah, anak Halimat Sasusu lawan. Dalam riwayat yang lain, saking Rasulullah ada ulun pernah membaca dalam satu kitab, ketika Rasulullah SAW sudah berada di Madinah jadi Nabi, Ummina Halimat Sa'diyah masih hidup, berumur sekitar 90 tahun. Karena waktu disusui kan Nabi 7 hari, otomatis kalau Nabi 7 hari, seumpama umur Siti Halimat Sa'diyah, umur Ummina Halimat Sa'diyah umur Sidin 30 tambah 60, umur Nabi 60 tahun, waktu di Madinah 90 tahun. Waktu itu datang rombongan dari Bani Sa'ad datang ke kota Madinah. Nabi sedang mengajar lahat belajaran. Rasulullah itu khawas luar biasa, seluruh dunia pemimpinnya Rasulullah, dilihat oleh Rasulullah. Jauh-jauh Rasulullah tahu ada rombongan membawa bibinian tuha tapi sudah buta. Yang lain kada tahu. Rasulullah itu luar biasa. Sampai di hadapan Rasulullah, sorban yang di kepala diurak sidin. Limbah diurak oleh Rasulullah, disuruh bibinian dari orang tuha tadi duduk di atas sorban Nabi. Sahabat berteriak, "Ya Rasulullah, katulahan, kasihannya Rasulullah kada boleh." Ujar Rasulullah, "Tahulah ikam, inilah mamaku nang hakun menyusui aku. Waktu aku dahulu kadang hakun menyusuinya. Aku dahulu jadi anak yatim kadang hakunnya menyusui, lain pada mamanya. Inilah nangarannya Jadduna Halimat Sa'diyah, berdua laki bini lawan Haris." Jadi Rasulullah itu luar biasa hormatnya lawan kuitan angkat, kuitan sasusu, apalagi mama Abah Sidin. Luar biasa Rasulullah. Quran dalam kitab sampai menangis, "Kaitukah Rasulullah, amun kita ya Allah, maaf aja bang, ngepantin aja lawan kuitan terkadang nyarinya." Makanya kaidah tadi ya, kita nih ya ada ulun membaca dalam satu kitab, nang paling dibanggakan penduduk surga itu, nang paling dibanggakan penduduk surga apa? Nang paling dibanggakan mempunyai anak yang saleh. Itu paling bangga. Mau lainnya kada bangga, amal ibadah, bahagia atau zikir salawat kada. Bila baisian anak saleh, karena hari kiamat anak saleh itu memasangkan mahkota di kepalanya, itu paling bangga. Jadi kawakah, makanya ada di dalam doa birrul walidain, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang anak yang saleh yang dibanggakan nanti di dalam surga. Di surga itu kada ada yang lain yang dibanggakan lain pada melihat zat Allah Ta'ala lawan bisi anak yang saleh. Berdua kita, mudah kita jadi anak yang saleh. Nang kau memakayakan mahkota lawan abah mama, kau memakayakan mahkota lawan abah mama. Di antaranya pelajaran dari Rasulullah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini, langsung sembahlah olehmu akan Allah, wa bil walidaini, dan lawan abah mama baik-baiklah, abah mama baik-baiklah. Ini ajarannya Rasulullah. Habis Khadijatul Kubra wafat, Sayyidina Khadijatul Kubra wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan. Ini berdoa rezeki berdoa, di antaranya kayak pecaranya amun ulun alhamdulillah mengamalkan ini tak kurang mah sembahyang hadiah. Walaupun itu riwayatnya ada madahkan riwayatnya dhaif, kada salahnya pang kita mah hadiah ikutan.
Ada salah ya. Kada salahnya kita mengirimi abah mama, kada salah insya Allah. Walaupun riwayatnya dhaif, kada ada dalam kitab, kada ada hadisnya. Ini pakai akal aja, kada usah pakai akal kita insya Allah kada menyalahi hadis. Makanya ada orang datang pian ke rumah, minta akan banyu, hendak bakalahian, abah mamanya bakalahian, hendak berpisah. Nah, jalan kayak ini ada ulun baca dalam satu kitab bahwa di surga itu kada ada lagi gawin mendudus, kada ada lagi orang manurih apa ngarannya manurih karet segala macam. Nya gawiannya tuh ziarah hari Jumat, ziarah melihat zat Allah Taala. Hari Senin melihat zat Nabi Muhammad. Jadi kita boleh melihat Rasulullah karena hari kiamat. Karena pakawinan Rasulullah, makanya di dunia nang kada kawin Siti Maryam lawan Siti Asiyah. Nah, bila ada guru yang mengisahkan itu jadi undangan hari kiamat karena ada pernikahan paling besar di dalam surga yaitu nikahnya Rasulullah lawan Siti Maryam, karena Siti Maryam itu kada ada nang pantasnya lain pada Nabi Muhammad, kada ada pantasnya lawan Siti Asiyah. Jadi kita ini ulun ini mau undang pian, mudah-mudahan kita kawah hadir kena dan kawah hadir di surga melihati kawinnya Rasulullah lawan Siti Maryam. Mudah-mudahan kawah hadir. Itu ada dalam kitab. Itu termasuk undangan dia guru Bahari ya. Bila ada orang membacakan kitab itu ingatkan. Jadi bila kita memakan sesuatu barang di dunia nih, bismillah. Coba buka ulun kedingat ayatnya. Bila kita memakan apa kepemulaan bismillahirrahmanirrahim sahajaku memakan buah ini mudahan karena aku merasai di surga buah apa aja, apel, anggur, apakah berniat mudahan karena di akhirat aku merasai juga terasai buah surga. Biar mahal tukar aja kada salah supaya banyak karena merasai di sana karena di dalam surga itu pohonnya sarapun rasanya banyak itu menurut riwayat, akarnya di atas buahnya di bawah. Jadi khilaf dunia, ada kita di dunia akarnya di bawah buahnya di atas, ada di surga akarnya di atas buahnya di bawah. Lain ada paling akarnya di atas, ini coba aja buah di bawah 2 biji. Nah, bila kita memakan itu aja, bila kita memakan telur keganangan di dunia, ini yang dimakan di dunia kadundung putapi 2 macam aja, di surga kada banyak yang dimakan. Coba rasai anggur kan, ini rasai kan, masing-masing bau bulikin lah, dari kantongan. Nah, karena apal, jadi berniat mudah-mudahan aku merasai juga di dalam surga. Itu hadisnya sahih ya, ulun pernah baca hadis itu. Itu kaidah tadi, nah, kaidah mudah-mudahan mudah-mudahan. Jadi dapat undangan insya Allah. Menurut pendapat yang diangkat paling sahih, ada lagi yang mengatakan 4 tahun sebelumnya atau bahkan 7 tahun. Pada saat itu Rasulullah tidak mensyaratkan jenazahnya dikarenakan syarat jenazah belum disyariatkan Rasulullah. Jadi waktu Siti Khadijah, Ummi Khadijah anak meninggal, bepadah lawan Siti Fatimah, nak padahakanlah. Siti Khadijah itu luar biasa hormatnya lawan Rasulullah. Apabila mama mati, ujar Ummi Khadijah nih, kaina mama hendak minta bungkus lawan sorban nang rancak dipakai abah ikam nak kaya ujar Ummi Khadijah lawan Siti Fatimah kaina naklah padahakan sidin kedua nih pada lawan Rasulullah supan anunya hormatnya Ummi Khadijah lawan Nabi kaina naklah waktu garing luar biasa ujar Ummi Khadijah nak Fatimah bawakan padahakan lawan abah lah kaina nya kada disekadi sembahyang bersembahyang belum ada ujar Ummi Khadijah kaina bila aku mati padahakan naklah mama minta bungkus lawan surban nang rancak dipakai abah dipadahkan oleh Siti Fatimah oleh Siti Fatimah lawan Rasulullah. Mbah mama amun sudah meninggal kaina minta bungkus lawan baju pian baju Rasulullah. Ulun ada membaca di dalam beberapa kitab orang nang dibungkus lawan kain oleh Rasulullah, kain Rasulullah kada mau dimakan api sampai hari kiamat. Kada mau dimakan. Itu kehebatan Rasulullah. Lalu ujar Rasulullah datang waktu itu Jibril belum dijulung surban datang, ya Muhammad Allah kirim salam kepada Khadijah, sampaikan kepadanya salam dan dariku salam, dan Allah menyiapkan kepada Ummi Khadijah pada Khadijah surga bahwasanya ada gedung di dalamnya. Bagi Ummi Khadijah berikan kabar gembira Ummi Khadijah meninggal pada waktu itu karena ada kabar gembira dari Jibril bahwa Sidin sudah mendapatkan gedung di dalam surga. Alhamdulillah. Habis kisahnya. Bentar lah, minta maaf lah.
Kalau ada kesalahan dan khilaf kita tahlil. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Taqabbalallahu minkum.